आमे आसी पहुँचीचु से गाँव में ओलटपुर थाना अधीन मौजपुर जो गाँ हूँ सौम्यरंजन आम सांगरे किसी ग्रामवासी अच्छा एवं आम पचारि बुझा जे क्राइम ब्रांच दिग एवं गति किभଳି ରହିବ ଏବଂ ଏଇ जो मुख्यमंत्री घोषणा को नहीं तांको भितर कौन रही प्रतिक्रिया आम सांगरे जड़े बुद्धिजीवी अच्छा ग्रामर आम पचारा ये जो क्राइम ब्रांच तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री आपको केमती देखुं आज्ञा देखो माने 3 दिन 72 घंटा गला पर मुख्यमंत्री निर्देश देते क्राइम ब्रांच तदंत निमंते तेणु पुलिस एठी अपारगता पुलिसर अपारगता जो आज मुख्यमंत्री जदि ओडिशा पुलिस या तदंत भितर सठिक तदंत करें ताहले आज क्राइम ब्रांच को दि जाए आम चिंता करुचु जे क्राइम ब्रांच जमी सुचारू रूपे यहाँ तदंत भितर को आनी माने जो आज जो से परिवार जो अवस्था अच्छा निकट को आसी आम स्थानीय प्रतिनिधित्व करुवा विधायक किंबा सांसद किंबा एमाने भी एपर्यंत से परिवार को आसिक सांत्वना भी एपर्यंत दे पारे ना तेणुक आम समस्ते चिंता करुँ बर्तमान क्या घरे खाइबा पीवा कि कौन सी प्रकार आम बहुत असुविधार सम्मुखीन आम असु से परिवार भी एपर्यंत घरे चुली जलू ना तेणुक क्राइम ब्रांच बर्तमान महिला कमिशन आसिक जो भाया मंतव्य देले जे झील सपक्ष मंतव्य देला कथाटा कहले तेणु से जिनस जमी पुनरावृत्ति न हो किंबा जो आमर क्राइम ब्रांच तदंत सुचारू रूपे हो मुख्यमंत्री या नजर भीतर रखु तेणुक आम ओडिशा सरकार को आम नवेदन करुचु समस्त विभाग आईन मंत्री भी आपर नजर रखु तेणुक सी केमती विचार ठीक सुचारू रूपे विचार पाइब निश्चित रूप से पुलिस रो जो स्थानीय पुलिस रो जो भली अपारगता जहाँ देखा जाइथिला एवं विजुअल जो भली भाव पदा को आसीथिला ताकू नहीं कि जो क्षोभ रही तेणु क्राइम ब्रांच गोटे सठिक ढंग से करू बा करियो बोली आशा पोषण करुँच आम पाखे आउ जन युवक अच्छा पचारि बुझा जे घटना को आज 4 दिन होती 4 दिन भितर कौन देखुं पुलिस रो तदंत प्रक्रिया एवं क्राइम ब्रांच रो तदंत आरंभ हम केमती देखुं या आज्ञा देखु एतर प्रथम भूल हूँ बालियंता पुलिस बालियंता पुलिस माने एते अपारगता जे माने कहीहबनी माने जितेबाला से पिला को बाड़े निया जाऊँगी डालारे पुलिस से डालारे थिला कि फास्ट कथा जो मैंने बाड़ौले से मैंने नदी की नहीं गले सी भी कचाड़ी कचाड़ी नहीं कि बाटर मृत्यु होदेव किंतु ये पर्यंत पुलिस माने कौन एसपी डीएसपी सब कहते आम निर्देश दौती मुख्यमंत्री निर्देश दौती आमर लॉ मिनिस्टर निर्देश दौती निर्देश क्या दौती गृह विभाग मुख्यमंत्री हाथ में से निर्देश दौती किंतु पुलिस कौन कर मोटे 11 जन 3 दिन भितर मोटे 11 जन कमिशनरेट एरिया भितर बालियंता जाऊँगी कि आमर भिंगारपुर जाऊँगी मोटे 11 जन को गिरफ करेंगे ये माने ये केस फाइल तले चपी गला भाया लगुच आर किसी कौन हम बोली आम भावुन नहीं जो पुलिस मैंने कार्य अवहेला कर भावुं जो पुलिस अधिकारी मैंने थिले से माने कार्य अवहेला कर कौन निश्चित आम मुख्यमंत्री को अनुरोध कर हाथ जोड़ी अनुरोध कर पुलिस मान माने सस्पेंड नुह चाकरी निलंबित करने दरकार चाकरी बहिष्कृत करने दरकार से पुलिस मानक जो पुलिस प्रेजेंट रे काम सब होती भी गोटे विजुअल आम देखुलु न्यूज रु माने जड़े पुलिस उल्टेकी पिठी उपर गोड़ रखिकी हाथ बांधुंती जे से पुलिस को निहाती माने तुरंत माने चाकरी बहिष्कार करने दरकार निश्चित रूप से प्रत्येक घटना जहाँ सेठी घटी एवं जहाँ भिजुआल रही प्रत्येक जिनस को प्रत्येक दिगरू तर्जमा कर आवश्यकता रही तदंत कर आवश्यकता रही जन संपर्क रही सौम्यकर आम पचारि बुझा से घटना को वर्तमान केमती देखुं कौन कहे घटना आज्ञा मु सौम्यर मामू हेबी प्रथम तो मो न्यूज 7 को धन्यवाद देवु एवं द्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन सार को धन्यवाद देउछि जे से सीबीआई तदंत व्यवस्था क्राइम ब्रांच तदंत व्यवस्था करिसेंती तांको बहुत बहुत धन्यवाद देउछि किंतु ये जो क्राइम ब्रांच तदंत पूर्व जी आम पाखरे हो किंबा गणमाध्यम जरिया जी विजुआल घूरी बुलूची दोषी मान दंड दवापाई माने यथेष्ट प्रमाण रही तेणु क्राइम ब्रांच तदंत करू ता संगे संगे जो माने दोषी स्पष्ट ओडिशावासी समस्त देखिपारुचंती तांको उपरे बहुत जल्दी कार्यानुष्ठान निया जाऊ एवं मोर यही आपण गणमाध्यम जरिया दाबी जे सेमानकु फांसी दंड रे दंडित
କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ଭଣଜା ଆଉ ମୋ ଭଣଜାର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ସେ ଲୋକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଜେନା। ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଆଜି ଚାବି ଛଡ଼େଇକି ନ ରଖିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମୋ ଭଣଜା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାଟରେ ଟଣା ଅଟରା କଲେ, ଭିଡ଼ା ଅଟରା କଲେ, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଫାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପୋଲିସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଯାଉନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚିରି ଯାଇଛି ବୋଲି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବାଲିଅନ୍ତାର, କେବଳ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋ ଭଣଜା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ମୋ ଭଣଜା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଠି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବି ପୋଲିସ ମୋ ଭଣଜା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହୁଏତ କୌଣସି ଲୋକ ମାରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମୋ ଭଣଜା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଇଚାରା ଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାରିବାରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 2 ଜଣ ପୋଲିସ ମୋ ଭଣଜାକୁ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ପିଠି ଉପରକୁ କରି ତା ହାତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସିରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଟ୍ରକରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ। ଯଦି ଏ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ଉଠେଇକି ନିଜେ ହୁଏତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭଣଜା। ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରକରେ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଟ୍ରକରେ ଆହୁରି ମରାମରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଭଣଜାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇଆ ଯେ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ମାଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ନେଇ ଟ୍ରକରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ହେଉ, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆମର ସରକାର ଦଳର କୌଣସି ଆମର ଜନନେତା ତାର ବାପା ମାଆକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ଟିକେ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହିଲା ଠିକ୍ କଥା କହିଲା। ତ ପୋଲିସ ବାଲା ଥିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ବାଉଁଶ ବଲ୍ଲା ପୁରେଇ ନେଲେ, ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ନେଲେ, ସେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯିବା କଥା। ପୋଲିସ ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକରେ। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ମାରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଯିଏ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଛାଟି ଦେଉଥିଲା, ମାନେ ଥାନାରେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ମରିଗଲାଣି। ମାନେ ପୋଲିସ PCR ଯାଉଛି ଆଗରେ, କ୍ରିମିନାଲ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରକରେ। ମାନେ ଟ୍ରକରେ କାହିଁ ମାରି ନ ଦେଇଥିବେ? କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ମାନେ କେହି ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କି ମାରି ନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଗରେ ପୋଲିସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଦେଇକି ଗଲା। ପୋଲିସ ଯାଉଛି ଆଗରେ, କାହିଁ ତା ପଛରେ ଗଲାନି? ପୋଲିସ ଯେଉଁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଯିବା କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଆଗେ ପଳେଇଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ପିଲା ମାରିନଥିଲା, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପଛରେ ନେଇଗଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି, ସେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିକି କିଏ ସେଠିକି ଡାକିଲା? ପୋଲିସ ଡାକିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ? ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କଲାଣି କି? ପୋଲିସ ତାକୁ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କଲାଣି କି? ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚାବି ନେଲେ, ବାଇକ୍ର ଚାବି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ସେ ଜଣେ ପାଉଡ଼ର ବେପାରୀ ବୋଲି, ଆଉ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଚାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ପିଲାଟା କିଏ? ସିଏ ସେଠି କହୁଛି ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟା, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ଧଇଲେ କ'ଣ
ପକାଇବୁ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେ ପିଲାଟି କିଏ ତାକୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ପରିଶୋଧିତ କରାଯାଉ ତାକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦିଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ'ଣ ରହିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦିଗ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ତାହା ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।